एक 10 रुपये वाले लेस के सच एक आलू पाਉਂਦੇ ਆ ਮਸਲੀ ਹੋ ਗਈ एक आलू ਤੇ 10 रुपये ਦਾ एक आलू बन गया। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ एक आलू की कीमत कितनी पाई इन्होंने 10 रुपये ते किलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 आलू ਚੜਦੇ ਆ ਤੇ 20 आलू ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ 200 रुपये किलो आलू। कौन बेचता? लेस दी कंपनी। मुट्ठी भर चौल ते 4 कुरकुरे ना फला के विच पा के सोडा जां जिहनूं ईस्ट कह दिंदे आ ते असीं उहनूं खबीर कहने पंजाबी दे विच उहनूं फला के ਉਹ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਰਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਣੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी साहब लैके आना चाहते आ। जेड़े साडे वीर किसानी दालां दी करदे ना उन्हां दे कोलों चणियां दी दाल भी 50 रुपये तक ही खरीदी जाती, 45-50 तक। ओही दाल घूम के सानू मिलती 90-100 रुपये ते जिदन फिर वो लिफाफियां च पैक हो के आई उदन ओह 100 ग्राम 100 रुपये च आउणी आ। ते मेरी बेनती एक्टरां नूं भी आ जां ओह जेड़े मोदी साहब दे नाल दे आ कि तुहानूं लाइसेंस इशू कर दूगा या कार्ड बना के दे दूगा। बई कदा जट जिमीदार नहीं गा वीरियो, समूह जातियां ही जिमीदार आ। तिरंगे की गल करते, तिरंगे उत्ते पीला निशान खालसे का ही आ। तो खालसे का निशान पहला ही उत्ते आ। एवं तिरंगे दे निशान साहब दे विच साडे मतभेद ना पाओ। सब तो पहला गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा समूह सर्व धर्म की साध संगत गज के अकाल पुरख दे जिन्हों रब परमात्मा आप मनते हैं सारे धर्मों ने उहदे चरणों में आपो अपने धर्म के मुताबिक हाजरी लवाउण लई फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े समय तो सारे सूझवान बड़े बड़े विद्वान किसान जथेबंदियां दे आगू आप जी दे सानू खापों अपने विचार जो साडा ये मोर्चा चल रहा है जन अंदोलन दे नाल नाल एक धर्म युद्ध भी बन गया है। क्योंकि इत्थे सर्व धर्म जिथे आपां संयुक्त मोर्चा दी जय जयकार करते हैं उथे संयुक्त धर्म भी जिंदाबाद। उथे सारियां जातियां भी इत्थे हन, कोई ऐसी जात नहीं है जिहड़ी पिछे रह गई ते संयुक्त जात भी जिंदाबाद है। तो सारे हाजरी लवाओ। संयुक्त धर्म, संयुक्त धर्म, संयुक्त जातियां, संयुक्त किसान। हुण बेनती उन्हां आ जिहड़े घरां दे विच बैठे आ। साडी बेनती उन्हां आ जिहड़े चाहे बीजेपी वाले आ जां आरएसएस वाले आ जां अकाली आ जां कांग्रेसी घरां च बैठे आ, चाहे वह आम आदमी पार्टी आ, जिन्नियां भी पार्टियां नूं सारियां नूं ते खास करके फिल्मी एक्टरां नूं जिन्हां ने बड़ियां फिल्मां साडे सिख इतिहास ते बनाईयां, साडे किसानी दे उत्ते बनाईयां, तीजा उन्हां कोल कदी कोई मैटर नहीं होया। उन्हां सारियां नूं एक गल एक सवाल है कि जे ये मोदी अडवानी दे अंबानी जां होरां नूं ये रोटी जिंदे विच अंदर रख लैण दऊगा। एक एग्जाम्पल देने लग्या मैं, लेस वाला काम होना जो ये कंपनियां आ रही ना लेस ते कुरकुरे का अजकल सारे पता है कि नहीं पता। एक 10 रुपये वाले लेस दे विच एक आलू पाउंदे आ, मसा ही भी एक आलू ते 10 रुपए का एक आलू बन गया। ये कंपनियां ध्यान रखो जिन्ने सारे मीडिया दे सोशल मीडिया के राही सारे सुन रहे, ध्यान ना सुन लियो गल।
एक आलू की कीमत कितनी पाई इन्होंने 10 रुपये ते किलो दे विच घट्टो घट्ट 20 आलू चढ़ते आ ते 20 आलू के हिसाब नाल 10 नाल गुणा करिए ते 200 रुपये किलो आलू कौन बेचदा? लेस की कंपनी। वो भी साडे इंडिया दे विच किसी ना किसी लेस कंपनी का कंडक्ट लिया होना वानी अंडानी वर्गे ने। किन्नी दा हो गया? 10 रुपए का एक आलू। पर प्यारे किसान दे कोलों, मैं कला जट नहीं कहता, किसान पंजाबी नहीं कहता, पूरा भारत पूरे वर्ल्ड का किसान जिहदे कोलों कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये तो लैके 4, 5 हद 6 रुपये तक, इदू बाद कभी कट्टा नहीं बिकया 500 तो बाद या 700 तो। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਜਾਂ 7 10 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਆਲੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 1 ਆਲੂ। किसान जिन्ने ना एक्टर आ ਜਾਂ हो रहा घरां दे बैठे आ, बेशक बीजेपी के समर्थन आ या अकाली दल के किसी दे भी, मैं नहीं कहता सानू भी बहुत जानते आ, मैं बाणा पाया झूठ नहीं बोलता, पर सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती एक गल सोच लियो जे किसान फिर भी नहीं मरना। किसान दी घर दी कणक है, जे नहीं आलू रख लू स्टोर च, दाल ला लू, अपना घर का तड़का ला के फिर भी खा लू। जिन्ने मजदूर जिन्ना परिवारां दा शहरां दे विच बैठे आ ना, सानू पिंडां वालियां नू पिंडां वाले कहंदे आ, ये उन्हां दी मैं गल कह रहा। ये गल याद रखियो, साडे कोलों 5 ਜਾਂ 7 रुपये किलो आलू खरीद के तुहाडे निआणिਆਂ नू 1 आलू लेस दे लिफाफे च लपेट के लेस लैके 10 रुपए का बेचदे आ। मुट्ठी भर चौल ते 4 कुरकुरे ना फला के विच पा के सोडा जां जिहनूं ईस्ट कह दिंदे आ, ते असीं उहनूं खबीर कहने पंजाबी दे विच, उहनूं फला के ਉਹ 5 रुपइयां दे चौल दे विचों 20 रुपये दे कुरकुरे बना के बेचदे आ। इहनूं कहंदे कंपनी। जो साडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लैके आना चाहते आ। हुण किसान कोलों तुसीं देख लो भी किन्ने नूं किलो मिलदे चौल, ते जे मुट्ठी भर चौल 20 रुपये दे विच कंपनी बेचदी, ते कल नूं ओही कणक अज बेशक जिमीदार कोलों 1500-1600 हद या 1700 तक क्विंटल लैके अज गां ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਟਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਟਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ 50 रुपये तक ही खरीदी जाती, 45-50 तक। ਉਹੀ ਦਾਲ घूम के सानू मिलती 90-100 रुपये। ये पहला थोड़ी लौटिया, ते जिदन फिर वो लिफाफियां च पैक हो के आई, उदन 100 ग्राम 100 रुपये च आनी आ। ते मेरी बेनती एक्टरां नूं भी आ जां वो जिहड़े मोदी साहब दे नाल दे आ कि तुहानूं लाइसेंस इशू कर दूगा या कार्ड बना के दे दूगा। बई काले कानून चिट्टे कानून, मैं सिर्फ अनपढ़ बंदे जिहड़े मैनूं देख रहे सुन रहे उन्हां तक एक गल पहुंचाउणा, कंपनी की हुंदी आ। ये कंपनी का मतलब आ, ये तुसीं देख लो बई 5 रुपए दे विच चीज लैके तां सानूं 50 रुपये दे विच वापस ओही घुमा के दिंदे आ, साडा ही आलू सानूं घुमा के। किसान एडा मूर्ख नहीं हैगा। किसानां दी मेरे पूरे भारत वासियां नूं बेनती आ, किसान फिर भी भुखा नहीं मरना। इत्थे रोटी लई बैठे आ ते तुहाडे लई बैठे आ। मता तुसीं ये सोचो कि साडी जमीन नूं कोई ऐ कंडक्ट करके लै जू, ऐ कंडक्ट करके नहीं लैण दिंदे जद तक असीं साइन नहीं करते। सत श्री अकाल। जद तक कंडक्ट नहीं ना लैके देंदे, जद तक जमीन तो साडी आ, साडा फिर भी सर जाना।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀਰਿਓ, ਸਮੂਹ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਧਰਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਈ ਸੀ NRI TV ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੋਂ ਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਪ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਪਾਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਵੇਦਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਕ ਦੀ ਆ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਡਾਨੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਛਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ 'ਚ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਜਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆ ਵੀਰਿਓ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਊ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਖੜੂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਸਤੇ ਤੇ, ਦੋ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ।
ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ। ਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਠੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਲੇਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਰਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੇਸ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਮਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਣੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋਂ ਪਾਪ ਪਾਪੋਂ ਨਰਕ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੰਨੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਦੂੰ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਮੰਨੂ ਨੇ ਲੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂੰ ਸਵਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲੂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ 'ਚ 20 ਚੜਦੇ ਆ, 200 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ।